So let me do it again. Just to copy and paste in this layer of the image. I mean, ஒரு source of the image நான் வந்து copy பண்ணி paste பண்ணிக்கிறேன். If you want, you can drag and drop. It will be loading. Okay, looking good. I want to crop the layer what I want. Okay, இது எனக்கு ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். Okay, now it will be good. Okay, நம்ம கிராப் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராப் பண்ணுறதுக்கான ஷார்ட்கட் கீ பார்த்தீங்கன்னா C for chat. Okay, now I want to convert smart object. So just click convert smart object and then I want to some editing like a filter gallery. Going to the filter tab and click the filter gallery. Okay, I want to change the cutout. Oh my god, not showing. திரும்பியும் ட்ரை பண்ணுவோம். Filter and filter gallery. Now this image was unable to see. Okay, I want to change cutout and then 8, 5, 1 and then hit OK. Now this image can able to see like watercolor effect. Now I want to some adjustment filter gallery. Filter gallery, just to double click and I want to screen mode, select screen mode. I want to change my opacity for 50%. Whatever you want you can change it. எனக்கு 50% okay. Okay, now I want to change one more again filter. Going to the filter gallery. Now I want to select dry brush. I want to change increase the brush size and brush details. Structure கம்மியாவே இருக்கும். So 1. Also I want to change adjustment. Filter gallery, double click. Going to the multiply and 30% for opacity. 30 or 40. Okay. Now unable to see. Right. It will be good. Now I want to change one more filter gallery. One more time filter gallery. Sponge effect. Sponge. Okay. No. Smudge effect. Smudge stick. 5, 4, 1. It's okay. Now I want to change some adjustment. Screen mode. Opacity for 50%. 50 or 40%. Okay. Now get. Okay, fine. I want to change filter. Going to the filter. Now, filter tab போயிட்டு stylish and find edges. இப்போ அதை கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் எட்ஜஸோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணணும். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா going to the overlay. Where is the stop light? ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? ஸ்டாப் லைட் வேண்டாம், அதாவது ஓவர்லே இருக்கும். ஸோ அதை கொடுத்துட்டு ஒப்பாசிட்டி ஃபார் 50% கொடுத்து பாருங்க. நோ 40% கொடுத்து பாருங்க. 30. Okay, now it's good one. Now I want to change some using some watercolor brush stroke. So in this topic, how to நம்ம வாட்டர்கலர் பிரஷ் டூல் வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு ஜஸ்ட் கிராஃபிக்கல் டிசைனாக கொண்டு வரதுக்கு தான் நம்ம இந்த டுட்டோரியலில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு பாருங்கள். ஓகே, நவ் ஐ வாண்ட் டு செலக்ட் பிரஷ் டூல். ஷார்ட்கட் கீ பார்த்தீங்கன்னா B and I want to choose some brush tool. I will provide the link in the description page. You can hit and download. I want to change the brush tool size. Which brush tool? It will be called okay. First of all, we have to do add layer mask, clipping mask, and then we have to do some editing. So please be carefully watch every step. Now I want to adding some structure, so just copy and paste. I will provide the link in the description page. The structure image you can hit and download. Okay, now it will be good. I will provide the under the layer the structure of the image. Now I want to select layer mask
and then just to control I, it will be automatically printing come in the structure of the image, and then we can edit our brush tool effect. So brush tool select பண்ணிக்கோங்க. ஸோ brush tool செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எந்த brush tool ஓகேவா இருக்கும் அந்த brush tool செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சைஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எனக்கு இந்த பெஸ்ட் டூலோட எஃபெக்ட் போதும். ஸோ நான் வேறு ஒரு பெஸ்ட் டூல் எடுத்து வச்சு ஜஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து பார்க்கறதுக்கு நல்லா அட்ராக்டாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பெஸ்ட் டூலை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும் எந்த பெஸ்ட் டூல் வந்து உங்களுக்கு ஓகேவாக இருக்கும். ஓகே, இந்த பெஸ்ட் டூலை எடுத்து பார்ப்போம். ஸோ இந்த பெஸ்ட் டூலுக்கான இது பார்த்தீங்கன்னா சைஸை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கலர் வந்து இங்கேயும் அகைன் வந்து நம்ம எல்லோ கலர் இருக்குது. ஸோ ஐ ட்ராப்பர் டூல் எடுத்து வச்சு அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிவிட்டு டூலை செலக்ட் பண்ணி ஒரு ஓகே வேறு ஒரு இது எடிட் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கேயும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த எஃபெக்ட் கூட எல்லோ கலர் போயிடும். ஓகேவா? ஏன்னு நினைக்கிறேன் மேபி ஓகே நினைக்கிறேன். ஓகே, நவ் ஐ வாண்ட் டு இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் த இமேஜை நீங்கள் இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜுக்கான லேயர் மாஸ்டர் தான் நம்ம எவ்வளோ நாள் பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இப்போ இந்த சோர்ஸுக்குள்ளே நம்ம ஒரு பெயிண்டிங் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அதனால இந்த சோர்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு எடிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் விஷுவல் எஃபெக்ட் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, லேயர் மாஸ்டர் கிளிக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் கலரை சூஸ் பண்ணிட்டு என்ன கலர் கொடுக்கலாம், ரெட் கொடுக்கலாம். ரெட் வந்து கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா அட்ராக்டாக இருக்கும். இமேஜை கிளிக் பண்ணிட்டு ரெட்டை கொடுத்துட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நம்ம பெஸ்ட் டூலை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். டூல் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணி பண்ணலாம். இந்த பெஸ்ட் டூலை வேண்டாம், டூல்லே வந்து வேறு மாதிரி எஃபெக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதிகமாக கலர் கொடுக்காதீங்க, பட் ஆனால் கொடுங்க உங்கள் விஷுவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுங்க. மேபி எல்லோ கலர் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். எல்லோ கலர் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல் எஃபெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இதோட கலரை சேஞ்ச் ஓகே, இது நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட எஃபெக்ட் வேணும்னா கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு வேணும்னா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணி வேறு பெஸ்ட் டூல் யூஸ் பண்ணி கூட இதை பண்ணலாம். ஸோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். வேணும்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, now I want to change some adjustment. ஸோ இதோட கான்ட்ராஸ்ட்ல நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இதோட லுக் பார்க்கறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நான் இதோட கான்ட்ராஸ்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதோட கான்ட்ராஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். பிரைட்னஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஒரு நார்மல் சைஸ்ல வச்சுன்னா கான்ட்ராஸ்ட்டை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கர்வ்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். கர்வ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட் அதிகமாகவே இருக்கும். நம்ம நார்மலான கான்ட்ராஸ்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம், இந்த கர்வ்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூ அண்ட் சிச்சுவேஷன் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் கலர்னஸ் அதிகமாக இருக்கும். சேச்சுவேஷன் நம்ம எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து சேச்சுவேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு எஃபெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எடிட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு எந்த கலர் அமௌண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அந்த அமௌண்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதிகமான கான்ட்ராஸ்ட் கொடுக்காதீங்க, ஏன்னா அந்த இமேஜ் வந்து ரொம்ப பிக்சல் வந்து உடஞ்சிரும். ஸோ நம்ம ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபோட்டோஷாப்னாலே பிக்சல் பேஸ்ட் இது இல்லை. ஸோ பிக்சல் பேஸ்ட் இருந்தால் நம்ம இல்லஸ்ட்ரேட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபோட்டோஷாப்பை பொறுத்தவரையும் அதிகமான கான்ட்ராஸ்ட்டாக அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம ரொம்ப எடிட் பண்ண மாதிரியும் காமிக்கக்கூடாது, இல்லை நம்மளோட ஒரிஜினல் எஃபெக்ட் கொண்டு வரும்போது இன்னும் சூப்பராக. அதனால தான் நான் கான்ட்ராஸ்ட்டை எந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ண முடியும் கம்மி பண்ணிட்டேன். பிரைட்னஸ் கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. பட் கான்ட்ராஸ்ட்டை பொறுத்தவரையும் யூ ஹேவ் டு டு ரெடியூஸ் யுவர் கான்ட்ராஸ்ட் அமௌண்ட். மேபி இட்ஸ் லுக்கிங் கிரேட்.
Now I want to change him. Okay. Okay friends, this image was done. Please support and subscribe my channel, and please be carefully watching my upcoming videos and eye on touch to every video. Thank you so much for watching and listening my voice. Bye bye everyone.